आपण जड़े समाजसेवी कि निज ग्राम पंचायत उन्नति को नहीं चिंता करते ताही पारे शिक्षा बा ग्रामर सेवा सुजोग ग्रामर बेकारी समस्या आदि तेबे जीपी यूनिटी केमिति से सबुरे आपण ग्राम को साहाय्य करुच्ची से सबू को बुझा कहले वीडियो को शेष जाए देखते। प्रथम समस्या एजुकेशन। एजुकेशन रे अनेक प्रकार समस्या थाई पारे किंतु जीपी यूनिटी विशेष करी 3टी समस्या विशेष समस्या उपरे ध्यान देउछि। फर्स्ट, स्टूडेंट आर नॉट इंटरेस्टेड टू स्टडी। आजिकाली छात्र माने पंचम रु दशम जाए मध्य पाठ पढ़ा प्रति एते ध्यान दौना। ऑल्सो पेरेंट्स गार्डियन सेम बापा माँ मैंने पिला मानकर पाठ पढ़ा प्रति एते ध्यान दौना। थर्ड इज फाइनेंशियल प्रॉब्लम। प्रथम समस्या स्टूडेंट इंटरेस्ट। आजिकाली एमिति केते पिला अछंती जे निज इच्छा रे पढ़ा को आग्रह करछंती। मो मतरे 100 जनक भितर जणे ही पारे। द्वितीय समस्या पेरेंट बा बापा माँ मानक इच्छा थाई कि भी नथिला संगे समान। ये दुईटी समस्या को आपण पाखे किछि समाधान अछि कि एहा प्रति किछि प्राइवेट कंपनी ध्यान दउचंती कि आ सरकार मध्य एते ध्यान दउनांती। स्कूल मानकरे प्रतियोगिता कंपटीशन माने आयोजित हुए सही समय रे अनेक पिला गीत रे एसे रे चित्रांकन रे नाच रे प्रतियोगिता रे भाग नेबा पई अभ्यास करंती। आ से प्रतियोगिता साधारणतः स्वाधीनता दिवस आ किछि स्कूल मानकर छोट बड़ प्रोग्राम मानकरे वार्षिक क्रीड़ा भली प्रोग्राम मानकरे आयोजित हुए। जिते बेले कंपटीशन गुड़ाक हुए से आगरू प्रैक्टिस करती आगरू लेखती आगरू किछि बही पढ़ती अभ्यास करे आ से पढ़े ता अधिकांश गीत गाइबार हुए बा नाचिबार हुए आउ ग्राम रे रेकर्ड डांस माने रज बा पश्चिम ओडिशार नुआखाई भी हो पारे। एथिरु यह जना पड़ुछि जे प्रतियोगिता बा कंपटीशन थिले से अभ्यास करुछि माने से इच्छा करुछि जोटी प्रैक्टिस बा अभ्यास सेठी इच्छा ऑटोमेटिक आसी जाए आपे आपे आसी जाए। से स्टूडेंट मानक इच्छा को आनिबा पई जीपी यूनिटी कोन करुछि जो माने पंचम रु दशम श्रेणी पढ़ुचंती से मानक पई प्रत्येक पंचायत रे प्रतियोगिता आयोजित करा जिवो ताहा तांको सिलेबस को नहीं कि तांकर दक्षता को डेवलप करिवा पई कि प्रतियोगिता आयोजित करा जिवो। एठी महत्वपूर्ण यह नुह जे से प्रतियोगिता रे कौन पुरस्कार नेबे। महत्वपूर्ण यह कि से प्रतियोगिता रे जो पार्टिसिपेट करिवा पई भाग नेबा पई जो अभ्यास करिवे जो अभ्यास द्वारा तांकर इच्छा शक्ति बढ़िबो ताहा हम पई महत्वपूर्ण। ग्रामांचल मानकरे आजिकाली बहुत पिला छुआ माने जो माने पंचम दशम जाए पढ़ुचंती से माने मध्य पबजी फ्री फायर बोली गेम मानकरे आसक्त होइकि तांको समय नष्ट करचंती पाठ प्रति ध्यान दउनांती आउ तार प्रभाव अन्य पिला मानको भी होउची। तो जदि से पिला मानकु किछि कंपटीशन पाई प्रैक्टिस पाई अभ्यास पाई जदि छड़े दिया जिवो से माने से गेम मानकरो दूर रहबे आउ तांकर जो छोट बड़ भाई माने बड़ भाई मान देखिकी तांकर माहौल देखिकी से परिवेश देखिकी से माने जो अभ्यास होचंती से परिवेश जदि चेंज हबो आ समस्त पाठ पढ़िबा देखिबे ताले से माने भी निजे निजे पाठ पढ़िबे निज बड़ भाई को देखिबी से माने प्रैक्टिस करिवे आ से माने भाबिबे कि आमे एई प्रतियोगिता रे केमिति प्राइज पाइबा पुरस्कार पाइबा आ हमर सम्मान आसीबो आ हमर ना आसीबो से समस्त भाबिबे। आउ जो बापा माँ पिला को ठीक से पाठ पढ़ा ध्यान दौ नथिले से भी भाविबे से भी अन्य पिला मानकर पुरस्कार आउ से पिला सहित बापर ना बापा माँ को पेरेंट्स मानकर ना पूरा ग्रामांचल पूरा ग्राम पंचायत सारा बुलिबो सेतिरे गोटे बापा भी चाहिबो जे ता ना भी आसु ता पिला पई से भी गर्व करू किए चाहिबोनी निज पड़ोसी रो पुओ जदी ता बापार नाटा आनिबो से पाखर पड़ोसी जी देखुची से भी चाहिए कि मो ना मो पुओ आणु बोली आ से भी ता पुओ को रेडी करिवो पाठ पढ़िबा पई ता द्वारा निज ग्राम रे निज सम्मान पाइबा पई प्रत्येक बापा माँ निज पेरेंट्स सजाग हेबे आ पिलार पाठ प्रति ध्यान देबे। ए दुईटा प्रॉब्लम आमे समाधान करूछु एई माध्यम रे। प्रथम जोटा होची
ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଢ଼େଇବା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମା ବାପାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଢ଼େଇବା। ତିନି ନମ୍ବର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ବାପା ମା ନିଜ ପିଲାକୁ ଦଶମ ପରେ ଆଗକୁ ପଢ଼େଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଦଶମ ପଢ଼ିଥିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଜବ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର। ତାକୁ ଏ ସମାଜରେ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନଜରରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅସମ୍ମାନର ବିଷୟକ ହେଇପାରେ, ଅସମ୍ମାନର ବିଷୟକ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତା ଲାଇଫରେ ରୋଜଗାରର ରାସ୍ତା କମ୍ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ସେ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ନିଜ ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ଆଜି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲେଭେଲରେ କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି କି? କିଛି ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ 5 ଜଣ 10 ଜଣଙ୍କୁ ବି ସେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କି? ଗାଁର କିଏ ମୁଖିଆ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଯେ ଆମ ଗାଁର ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ କିଛି ବି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କି? ମୋ ମତରେ ସେତେ ବି ନୁହଁ, ଆଉ ନ କହିଲେ ବି ଚଳିବ, ଏତେ ବି ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଜିପିଏନ୍ଡି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲରେ 10 ଜଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 1000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତାହା ବି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଯାଏ। ତାହାକୁ ଆମେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କହୁଛୁ। এই স্কলারশিপ প্রোগ্রাম প্রতি বর্ষ পঞ্চায়েত লেভেলে যে +2 ফার্স্ট ইয়ার পড়িবে সেমানকু দিয়াଯିବ। ব্লক লেভেলে 5 জন স্টুডেন্টকু ওয়ান টাইম 40,000 টঙ্কা দিয়াଯିବ। 40,000 জনকু পাইବାକୁ ହେଲେ ସେ +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ମଧ୍ୟ ଭଲସେ ପଢ଼ିବ, +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ମଧ୍ୟ ଭଲସେ ପଢ଼ିବ, ଆଉ ଜିପି ଲେଭେଲରେ ବି ସେ ଭଲସେ ପଢ଼ିକି ଆସିବ, ଆଉ ସେ 40,000 ବ୍ଲକ ଲେଭେଲ ବି ସେ ଏସିଭ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲରେ ମଧ୍ୟ 3 ଜଣକୁ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ 80,000 ଦିଆଯିବ। 80,000 ଟଙ୍କା ସ୍କଲାରସିପ୍ ଏଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍, ଯାହା +3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରେ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇକି ପାଇପାରିବେ, ଯାହା ଅନେକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର କାରଣ ହେଇପାରିବ। ଜିପି ୟୁନିଟି ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏପରି ଏକ ମନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହା ନା କେବଳ ଗୋଟିଏ ପୁରସ୍କାର, ଏହା ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଜାଗୃତି ସମ୍ମାନ ପାଇବାର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାହା ସଫଳ ହେବ। ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ 1000 ଟଙ୍କା ବି ମାସକୁ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର, ଆଉ ତାହା ଗୋଟିଏ ଅସ୍ତ୍ର ସଦୃଶ ହେବ। ତାର ଦୈନିକ ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ପରିମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ଜଣେ +3 ପିଲା ପାଇଁ 80,000 ପାଇବା ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ତା ଲାଇଫରେ ସେ ଅନୁଭବ କରିବ। ସେଇ 80,000କୁ ନେଇକି ସେ ତାର ଡ୍ରିମ୍ର ପଢ଼ିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ସେ ଉଠାଇ ପାରିବ। ଆଉ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ସାହାଯ୍ୟ ହେବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ପୁଅମାନେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ନ ପାଇକି ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା। ଜିପି ୟୁନିଟି କୌଣସି NGO ଚାରିଟି ସଂସ୍ଥା ନୁହଁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ଯଦି ଜିପି ୟୁନିଟି ଚାରିଟି ସଂସ୍ଥା ନୁହଁ, NGO ସଂସ୍ଥା ନୁହଁ, ତାହେଲେ ସେ କେମିତି ସ୍କଲାରସିପ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ସେ କେମିତି ଫଣ୍ଡିଂ ଆଣୁଛି ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି? ଏହି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ କି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କି? ଆପଣ ବୋଲି ନୁହଁ, ମୁଁ ବି ନିଜେ କୌଣସି କମ୍ପାନୀକୁ, ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀକୁ ମୁଁ ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବିନି, ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେନି। ତାହା ହେଇପାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କଠୁ 200 କି 300 ଟଙ୍କା ନହେଲେ କି 20 ଟଙ୍କା ବି ମାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ 20 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ହେବନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ କଥା ବୁଝିପାରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମବାସୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହେଁକି ସେ ଆମ ଗାଁର ଉନ୍ନତି ହେଉ, ଆମ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ଶିଖନ୍ତୁ, ଆମ ଗାଁର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉ, ଆମର ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉ। ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ବି ତ ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ବି ନାହିଁ, ଆମ ପିଲାର ବି ଛୁଆ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଚାହୁଁ। ବଟ୍ ଏମିତି କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଆମେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିବା, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ 2 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ସୁବ୍ୟବହାର କରିବ।
କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଜିପି ୟୁନିଟି ଆପଣଙ୍କଠୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇକି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି। ସେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେବେ କି ନାହିଁ, ନିଜେ ଆପଣ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ କିଛି ସମୟ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା କହିଦେଉଛି। ଏହା କହିବା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖେ କି ଆଜି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଉନି। ସେ ବି ଆପଣଙ୍କଠୁ GST ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଇକି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତ ଆମେ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ନା, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ତ କିଛି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ପଦାର୍ଥ କିଣୁଛନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ। ତାହା ହେଇପାରେ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଆପଣ ଅଟା, ଡାଲି, ଚାଉଳ, ବାଥିଂ ସୋପ୍, ବ୍ରସ୍, ଧୂପକାଠି ଆଦି କିଣୁଛନ୍ତି। ସେହି ଆବଶ୍ୟକତା ସାମଗ୍ରୀ ଜିପି ୟୁନିଟିରୁ ଆପଣ କିଣିପାରିବେ। 20ରୁ ଅଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବ, ଯେମିତି ଅଗରବତୀ, ମୂର୍ତ୍ତି, ଧୂପକାଠି, ମିକ୍ସଚର, ଘଡ଼ି, ସାବୁନ, ଝାଡ଼ୁ, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଆମ ଜିପି ୟୁନିଟିରେ ଅଛି। ତାହା ଆପଣ ମାତ୍ର କେବଳ ମାସକୁ 200ରୁ 300 ଟଙ୍କା କିଣିକି ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ସାମଗ୍ରୀ ପାଇକି ଆପଣ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଶୁଣିଲେ, ମାତ୍ର ମାସକୁ 200ରୁ 300 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ସାମାନ କିଣିକି ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ବଟ୍ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଜିପି ୟୁନିଟିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜ ଗାଁର ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନର ହାତରେ ହାତ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବି ଆମେ କ'ଣ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଉଛୁ ଆଉ ବୁଝିବା, ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା ଗାଁର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେମିତି ହେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା। ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ 200ରୁ 300 ଟଙ୍କା କିଣିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ, ନା କେବଳ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ, ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବି ଆଉ କେତେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ, ତାହାର ମୂଲ୍ୟ 200-300 ଟଙ୍କାର କିଣିବା ଠାରୁ 100 ଗୁଣା ଅଧିକ ହେଇପାରିବ। କିଏ ଜଣେ ବୋଧେ କହିଲା କି ଆମ ଘରେ ତ ପିଲା ଛୁଆ ନାହାନ୍ତି, ଆମ ପିଲାକୁ ଆମେ ତ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢ଼ୁଛୁ, ଆମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆଉ ଆମେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଏତେ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଛୁ, କିଏ କେଉଁମାନେ ଫ୍ରଡ଼୍ ମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ଯଦି ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଆମେ କମ୍ପାନୀଠୁ ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ସପୋର୍ଟ ସୁବିଧା ଦେଉଛୁ। ସେ ଚାର୍ଟ ସପୋର୍ଟ ସୁବିଧାଟା କ'ଣ, ସେ ଚାର୍ଟ ସପୋର୍ଟ ସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ କରିବ, ଆଉ ଗାଁର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ କରିବ, ତାହା ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ନିଜେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ ଯେ ମାସକୁ ଆପଣ 200ରୁ 300 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ସାମାନ କିଣିବା କଥା ନା ନୁହଁ। ଚାର୍ଟ ସପୋର୍ଟ ଇଜ୍ ଦ କନେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସମ୍ ସର୍ଭିସେସ୍। ଚାର୍ଟ ସପୋର୍ଟ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା କିଛି ସର୍ଭିସ୍ ନିଜ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଘରେ ଥାଇକି ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ପାଇପାରିବେ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ କୌଣସି ମିଟିଂକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବାଇକ୍ ଖରାପ ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବାଇକ୍ ଥାଇ ନପାରେ, କି ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକୁ କହିଥିଲେ ବାଇକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନପାରେ। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ବାଇକ୍ ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେବେ ନା ନାହିଁ? ଅବଭିୟସଲି ହଇରାଣ ହେବେ। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଚାର୍ଟ ସପୋର୍ଟରେ କେବଳ ମେସେଜରେ ଡ୍ରପ୍ କରିବେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଇକ୍ ଦରକାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଯେତେ ବାଇକର ମାନେ ଥିବେ ସେଇ ବାଇକର ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଚାହୁଁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବେ, ତାହା ବି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି କି ଆପଣଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଏଇ ସର୍ଭିସଟା ଅଛି କି? ଏହା ଜ୍ୟାଦାତର ଟାଉନ ମାନଙ୍କରେ ହିଁ ଅଛି। ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୋଲି ଟାଉନ ମାନଙ୍କରେ ଓଲା ଉବର ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଏମିତି କୌଣସି ସର୍ଭିସ ନାହିଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହି ସର୍ଭିସ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାସକୁ 200ରୁ 300 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ସାମାନ ପରଚେସ୍ କରିବା କଥା କି ନୁହଁ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ସେଇ ଚାର୍ଟ ସପୋର୍ଟରେ ଗାଁର ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଜବ୍ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ିକି ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି ଏମିତି ନୁହଁ କି ଚାକିରି ନାହିଁ ମାର୍କେଟରେ, ଚାକିରି ଭେକେନ୍ସି ଅଛି। ସେଇ ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଫ୍ରଡ୍ କନସଲଟେନ୍ସି, ଜବ୍ କନସଲଟେନ୍ସି ଠକେଇ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ତାର ସମାଧାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାର୍ଟ ସପୋର୍ଟ ଦିଆହେଉଛି। ସେଇ ଚାର୍ଟ ସପୋର୍ଟରେ ଆପଣ କେବଳ ମେସେଜ କରିବେ କି ମୋତେ ଜବ୍ ଦରକାର ଅଛି। ଜିପି ୟୁନିଟିର ଭେରିଫାଏଡ୍ ଟିମ୍ରୁ ଭେରିଫାଏଡ୍ ହୋଇଥିବା କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ାକ
ଆପଣ କଲ୍ କରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଚାହୁଁଥିବା ଜବ୍ ବି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ଜବ୍ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ନା କେବଳ ଜଣେ ଜବ୍ ପାଇବ, ସେ ଗାଁରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଜନେସ୍ ଓନର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ପିଲା ଖୋଜିବାର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଚାଷବାସ କରୁଥିବା ସମୟରେ କି ନିଜ ଗୋଟେ ଘର ସ୍ୱପ୍ନର ଘରଟି ବନେଇଥିବା ସମୟରେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ज़्यादातर ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ହୁଏ, ଲେବର ମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହୁଏ। ସେଇ ଲେବର ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବି ଆମକୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଟାଇମ୍ ଉପରେ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଆମକୁ ସେ କାମ ଅଧାରେ ରହିଯାଏ। ବଟ୍ ଚାଟ୍ ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଯାଇଛି, ଆପଣ ସେ ଚାଟ୍ ସପୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। କେମିତି ନା ଚାଟ୍ ସପୋର୍ଟରେ ଆପଣ ମେସେଜ କରିବେ କେବଳ ଆଇ ନିଡ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ମିସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଥିବା ଲୋକ ମିସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଗାଁର ମିସ୍ତ୍ରୀ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସେ ବିଜି ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଆଖପାଖ ଯେଉଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଥିବେ ସେମାନେ ବିଜି ଥିବେନି। ତ ଏଇ ଚାଟ୍ ସପୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଲେବର ବି ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ କି ଆପଣ ସେଇ ମାସକୁ 200-300 ଟଙ୍କାର ସାମାନ କିଣିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଲସ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି? ନିହାତି ଆପଣ କିଣିବା ପାଇଁ ରେଡି ହେବେ। ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ବି ସମସ୍ୟା, ଯେମିତି ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଲୋନ୍ ଖୋଜନ୍ତି, ଆଉ ଗ୍ରୁପ ଲୋନ୍ ହେଇପାରେ, ପର୍ସନାଲ ଲୋନ୍ ହେଇପାରେ। ସେ ଲୋନ୍ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚାଟ୍ ସପୋର୍ଟକୁ ମେସେଜ କରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କରୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମାନଙ୍କରୁ ମଧ୍ୟ କଲ୍ ଆସିପାରେ ଲୋନ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଏଇ ସବୁ ସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମିଳୁଛି ଆଉ କୁହାଯାଉଛି କି ମାତ୍ର 200-300 ଟଙ୍କା ସାମାନ କିଣନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇସବୁ ସୁବିଧା ମିଳିବ, ତ ଆପଣ କିଣିବା କଥା କି ନୁହଁ? ନିହାତି କିଣିବା କଥା। କଥାରେ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଗୁଳିରେ ଦୁଇଟା ଶିକାର, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗୁଳିରେ ଅନଗିନତ ଯେଉଁଟା ଗଣି ପାରିବେନି ସେତିକି ଶିକାର। ତ ଏଇ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗୁଳି ମାରିବା କଥା ଆପଣ କିଣିବା କଥା କି ନୁହଁ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ। ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା, ତାହା ରୁମ୍ ରେଣ୍ଟ ଖୋଜିବା ହେଇପାରେ, ଡ୍ରେସ୍ ରେଣ୍ଟ ମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ଭଡ଼ାରେ ବି ହେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଗାଁରେ ହେଉଥିବା ପନିପରିବା ବିକିବା ପାଇଁ, ଗାଁରେ ମୁଗ ବିରି ଚାଷ କରୁଥିବା ସେଇ ଚାଷର କପା ଚାଷ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର କପାକୁ ହଳଦୀ ଚାଷକୁ ବିକିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ଚାଟ୍ ସପୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଲ ସେଲର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କିଣନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବାୟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ପାଇପାରିବେ। ତ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଆପଣ କିଣିବା କଥା କି ନୁହଁ? ଗୋଟିଏ ସାହାଯ୍ୟ ସହିତ ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍। ଜିପି ୟୁନିଟି ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ଆଉ କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଜିପି ୟୁନିଟି ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ଭିଲେଜ ବନେଇବ, ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନର କରିବାର ରାସ୍ତାରେ ଆପଣମାନେ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିପାରିବେ ଆଉ ସେଇ ସ୍ମାର୍ଟ ଭିଲେଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ହାସିଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ଜିପି ୟୁନିଟି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେଲ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଟିମ୍ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିଛି ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ଚାକିରି ଭେକେନ୍ସି ଦେଉଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜିପି ଅଫିସର ଦିଆହେଉଛି, ବ୍ଲକ ମ୍ୟାନେଜର, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଭେକେନ୍ସି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ରିଜ୍ୟୁମ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବା ମେଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ ଆଉ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ ହେବେ। ଆଉ ସାଲେରୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆଉ କମ୍ପାନୀ ବିଷୟରେ ଆଉ ବେଟର ଜାଣିବାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ଡିଟେଲ୍ସ ସେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଅନେକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଜିପି ୟୁନିଟି ଅଫିସିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏହା ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ସେଇ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେ ଜିପି ୟୁନିଟିର ଜିପି ଅଫିସର ହେବାକୁ ଆମେ କେବଳ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଯେଉଁ ଜିପି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସେଇ ଚାକିରି ଦିଆଯାଉଛି। ବଟ୍ ବ୍ଲକ ମ୍ୟାନେଜର, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଆପଣ ଯିଏ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ହଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ବୋଲେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। एकता ही पूरा समृद्धि का कारण होगा। जीपी यूनिटी, वन यूनिटी, एंडलेस ग्रोथ, जिसका ग्रोथ का सीमा नहीं।